Welcome back. In the previous video, I had asked you to solve 16th and 17th question. I gave it as homework for you, and these are solutions which are given. Now let me do a small correction over there. The solution for 16th question, it is 65 minus 142i, and 17th question answer is minus 6 upon 25 minus 17i by 25. These two corrections were done in the previous video's comment box also. They were rectified there itself. So many of them they were asking for the same, and I had given the correction here in the next video. So to continue with a few more numerical sum, and before I go for a few more numerical sum, here today we are going to learn one more new concept, that is modulus of a complex number. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So here we are introducing a new formula for you, a new concept, something called modulus, which is related to complex number only. So if at all z is a complex number, x plus iy, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, then the root of x square plus y square, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ the value of this root of x square plus y square, the value of this expression, ಇದರ ಮೊತ್ತ, where x stands for the real part and y stands for the imaginary part. Got it? Please make a note why I am using here not I. I na use mado hagilla. I am speaking about only imaginary part na matra tagotira. So right from beginning I was discussing what is the imaginary part. Only y is called as imaginary part. I na bit to helbeku. I is imaginary unit. So the formula, ee formula prakara root of x square plus y square anta ee motta na kanhididre, x na kanhididu, y na kanhididu and square madbittu, okay, then further we go for adding and then square root of. So what is the value we are going to get for this expression? This value itself is called as modulus of the complex number. Okay. For the time being, I am introducing it as a formula. ಸದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಗನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. We are going to show the geometrical meaning of this complex number. Then definitely ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀರಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಐ ನ ಬಿಟ್ಟು. Yeah. So this value itself is called as modulus of the complex number, and it is written as ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this is a symbol for modulus. This is a symbol ಇದು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ನೋಡಿ, z ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಐ ಟೇಕನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ z ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2 plus 3i, it is already in standard form. ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ದೆ ನೀವೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. The question is find modulus of the complex number. So they have to give this symbol. Then and only then you proceed with the modulus. So solution is, I should say, first of all, I have to speak about the symbol. We have mod z is equal to, before I go for that, I have taken here x value. See, x value is 2, y value is 3. Not I. Don't include I here. I ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, and everything definitely go wrong with the signs, symbol and everything has to be done here. Sorry. So I was here with square root of 2 square plus 3 square, and here we have 4 plus 9, that is root 13 should be the answer. So root 13, remember in modulus we never expect I. Modulus ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ I ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, because we are neglecting here I concept, and we speak about only x and y here. So if z is a complex number, second example I taken here, minus 4 minus I, then find this symbol and find this symbol. So I'm just saying this symbol, but you have to read it accordingly. You have to say it is conjugate of a complex number. Find
ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್, the symbol accordingly, and you know it very well how to proceed with the conjugate. Imaginary part sign has to be changed. We have -4 plus I. What about the symbol? We have modulus here, and for this we have to speak about the real part, x value -4, imaginary part, it is -1. So we are left out with square root of, it is -4 whole square plus -1 whole square, 16 plus 1, I should say root 17 itself is modulus. Okay, should be the answer. So shortly I'll go for few more numerical sums on the modulus, but before I go for a few more numerical sum, I'm introducing one more concept. In ಹೊಸ concept ಇನ್ನೊಂದನ್ನ introduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, that is multiplicative inverse of a complex number ಅಂತ. So what do you mean multiplicative inverse ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು multiplicative inverse ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8th 9th ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, isn't it? So the number system you people have already come across. For example, 2's multiplicative inverse ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ you have given the answer 1/2, because ಇದನ್ನ ನಾವು multiplicative inverse ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 1. 1 is what? 1 is the identity element. Okay, ಇದನ್ನ identity element with respect to multiplication ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ 0 is the identity element for addition ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎನಿವೇ 2ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯುಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ 4/5 ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ so as to get 1 only. Isn't it? So such type of questions you have done it, and your answer was just take the reciprocal of this. In ulta barkota idde, that is 5/4. Isn't it? Even if I'll give you -3/4, okay, then the expected answer here is 1. Then what should be answer? ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 4/3, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್, ಅಂಡ್ therefore I should say 4 1 4. Everything will get simplify here, 1 and the simplification part is 1. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಈ -4/3 ನರ ಹೇಳ್ರಿ, 4/-3 ನರ ಕರೀರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -3/4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಉಲ್ಟಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, -3/4 can also be called as multiplicative inverse of 4/-3. So as to fulfill the requirement of 1 being the identity element, 1 is the identity element with respect to multiplication operation. Okay, so ಹಾಗೆ 4/5 ಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. 2ಗೆ 1/2, 1/2ಗೆ 2. So these are multiplicative inverse of each other. ಸೊ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶ್ರಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ. If z is equal to x plus iy is a given complex number, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, then multiplicative inverse is, ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/z. ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು, ನಾ ಬರ್ಬಿಡ್ತೇವೆ 1/z ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. 1/z ಬರೀತೀರಿ, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, 1/x plus iy ಬರೀತೀರಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ? 1/x plus iy ಬರೋ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆನ್ಸರು? ನೋ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಇಷ್ಟು ಬರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಯ್ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಯ್ ಕಂಡ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇನ್ನೂ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಯ್ ಕಣ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅದು. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಐ.
I should never occur in denominator, which shows still we can simplify under division rule of complex number. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ 1/x plus iy ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಹಿಯರ್ x minus iy, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, x minus iy ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ a plus b, a minus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x square plus y square. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ 1/z ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/z is nothing but x minus iy divided by x square plus y square. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಂತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1/z ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1/, ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವೇ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹೆನ್ಸ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, modulus symbol is this one. Conjugate, you know it very well. Conjugate symbol, modulus symbol. All of you. This is symbol. Multiplicative inverse. So let's go for the question. So prashnena sariyagi odri. Yen kelidare nodri. Okay, if z is a complex number 2 plus 3i, find this symbol. Okay, find this symbol. Find this symbol. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಾಲ್ ನ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ಫೈಂಡ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಕ್ವಶನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ಫೈಂಡ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶ್ರಿಂಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2 plus 3i. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಚ್ ಯು. It has to come and pinch you very badly. So I was here 1/2 plus 3i multiplied by 2 minus 3i. Balance it accordingly. You find 2 minus 3i numerator. Just go for calculation part. You find so and so. Yeah, please do it from your side. You can give a pause to this video. So solution ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, because by now you're perfect in division. Okay, now I should say it's 2/13 minus 3i by 13. This is the answer for what? 1/z. Okay, it is the answer for 1/z. I mean multiplicative inverse. Similarly, okay, one more question I given here. If z is a complex number -4 minus I, find multiplicative inverse of z. So solution I is occurring, implies, still have to go for division. Multiply it by conjugate, -4 plus I, balance it. So we have -4 plus I numerator, denominator it's -4a minus b, a plus b should go for 4 square 16, I square minus of -1. We have +1. ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ -4/17 plus I/17 is the answer. Got it? Yeah. So now let me go for a few more numerical sums on the modulus. Okay. So here we find the modulus of the following. ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತನೂ ಅವರು ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 1 plus I upon 1 minus I. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ತರಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 1 plus I upon 1 minus I ನ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್, ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಕರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್.
So here we find z is equal to 1 plus I upon 1 minus I. Let's go for the division process. You know how to do it. And finally, this is the simplification part which is occurring. So I find 2I by 2 and this is I. Z is equal to last ಎಲ್ಲಾನು simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ I ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. Z is equal to I. Okay, I hope you have got the same answer. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ a plus I b ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is 0 plus I ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 0 plus I. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ is 0, y I ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, y is 1. ಸೊ ನಾವು therefore ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈಗ ಬರ್ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಗೆ. ಗುಡ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ z is equal to ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಈಕ್ವಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಗೆ ಇದು ಮೊತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ನ ಹಾಕಿ mod z, okay, is equal to root of x square plus y square formula bariri, and then we have 0 square, 0 plus 1, I should say 1. So complex number I ಆಗುತ್ತೆ, but modulus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು, ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ I give the next question, and I'm sure you people are curious to solve it. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂತ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೊದ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ನಾವು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇಟ್. And here we find 1 plus 3i upon 1 minus 2i, multiply and balance. So here we find term by term multiplication ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿಲೆ. 1 into 1 1, 1 plus 2i 2i, 3i, it is 3 2s are 6, I into I square. Denominator goes to a minus b, a plus b, and here I would like to go for a square minus b square formula. So numerator I balance it for 1 plus 5i. This simplifies to, because I square in a motta minus 1 agodrinda, this result goes to minus 6. Denominator obviously we have 1 plus 4 here, and this has to shrink for minus 5 plus 5 upon 5. So 5 has been taken common. We have minus 1 plus I, denominator 5 gets simplified. So the complex number will finally shrink to, the simplified form is minus 1 plus I ge band nitಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So which I have to compare it with the standard form. X in a motta minus 1, y in a motta 1, and this symbol therefore anta ಈ symbol na ಬರೀರದನ modulus of a complex number is square root of minus 1 whole square plus 1 square, x square plus y square. So we find the root 2. ನೋಡಿ, z ಅನ್ನೋದು minus 1 plus I ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. So next question, 1 plus 2i upon 1 minus into bracket 1 minus I whole square.